انفلٹریشن جو ہے وہ ہو گئی ہے صرف وی آئی پیز کی حفاظت کی طرف۔ اس کے ساتھ ایک بڑا سوال جڑا ہوا ہے نسیم، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پالیسی میکنزم ہے وہ کس لیول پہ بنتا ہے؟ دیکھیں میں امریکہ کی بار بار مثال دیتا ہوں، دنیا کو انہوں نے الٹا پلٹا کر کے رکھ دیا، اپنی اکانومی کو کب انہوں نے کباڑا نکال دیا۔ اس بات سے قطع نظر جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، دنیا کے اندر ہم نے فساد پھیلانا ہے، کسی بھی وجہ سے پھیلانا ہے، تو انہوں نے اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے، اور یہ فیصلے جو ہیں یہ نچلے لیول پر نہیں ہوئے، یہ ہمارے ایکویولنٹ جو سی ڈی اے ہے ان کا اس لیول پر نہیں ہوئے، یا جو ان کا ایکویولنٹ ہے ہمارے رحمان ملک صاحب کا اس لیول پر نہیں ہوئے، یہ ٹاپ موسٹ لیول کے اوپر ہوئے، اور اس کے بعد ڈائریکشن دی گئی جس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے دہشت گردی کے حوالے سے جو فیصلہ سازی کا عمل ہے، اس کے خلاف جنگ کے اوپر جو فیصلہ سازی ہوتی ہے، کہیں پہ آپ کو لوگوں کا تحفظ ایک سینٹرل ایشو نظر آیا کہ لوگوں کو کس طرح پروٹیکٹ کریں؟ نہیں دیکھیں، یہ بات ہے کہ جو پورا دہشت گردی کی جنگ جو پورا جس پر بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے شہریوں میں بھی، ہر لیول پہ بھی، وہ یہ ہے کہ جی اس کا کاز کیا، کیوں ہو رہا ہے، یہ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، طالبان کر رہے ہیں یہ۔ لیکن جو اینڈ آئی تھنک یو ہٹ دا نیل آن اٹس ہیڈ، جو ایشو ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے سارے کا؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو ایک ملک ہے، جو جس قابل ہے ہم اس کو آگے لے کے چلیں، شہریوں کو تحفظ ملے۔ طلعت یہاں کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یہاں کی جو حکومت ہے، اور یہ ایک پرانا سلسلہ چلا رہے، فوکس پاکستان کے شہری نہیں ہیں، اور جو ادارے ہیں جن کی اب ابھی ہم بات کر رہے ہیں، آپ ان کا اگر ان کو انفارمیشن ملتی ہے، اب اگر آپ آئی ایس آئی میں جا کے بات کریں اور ہم جا کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہاں ادھر یہ خبر ملی ہے، یہ ہم نے پکڑی ہے انفارمیشن، بیت اللہ مسعود یہاں سے یہاں جا رہے ہیں، وہ 4 گروپس ادھر آ رہے ہیں اسلام آباد میں۔ پھر آپ بتائیں کہ ڈاؤن سٹریم ایکشن کیا ہوتا ہے؟ جب یہ بات سن رہے ہوتے تو بڑی یو فیل ری ایشورڈ کہ جی ہاں ماشاءاللہ۔ بٹ واٹ آر دی ڈوئنگ؟ مطلب اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ جب کرائسس آئے تو اس کو امریکہ نے، یہ بات صحیح ہے، امریکہ نے دنیا کو الٹا دیا ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے۔ ہمارا کانسیپٹ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور میں پھر کہتی ہوں طلعت، یہ حکومت سے ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے، یہ پارلیمنٹیرینز کو اور یہ میڈیا کو بات کریں۔ ویسے ہمارا ہوم لینڈ سیکیورٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ صحافیوں کے فون ٹیپ کرنا، اس سے بڑا ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہے نا شاید ہم انشور نہیں۔ صاحب دیکھیں آپ، ہم نے جو ہے نا دیکھیں بش نے اچھی یا بری ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ اس نے انیشیٹ کی، اپنے آپ کو تو بچایا۔ 2001 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں ایک تسلسل کے ساتھ وہ باقاعدہ نام لے کے کہ یہاں پر ہیں میرے دشمن، امریکنز کے قاتل یہاں پر ہیں، یہاں سے ہمیں خطرہ ہے۔ وہ ہمارے ایک بلکہ ہزارہا کلومیٹر دور قبائلی علاقے میں انگور اڈا کو نہیں چھوڑ رہا، انگور اڈا کے ساتھ ایک چھوٹا سا جو گاؤں ہے اس کے گھر کے اندر وہ اس کو نہیں چھوڑ رہا کہ امریکنز کو خطرہ ہے، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ہماری طرف دیکھیں، ہم نے اس کو ڈکلیئر کر، ہم نے بیانوں کی حد تک، ہم نے ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ ہمارے مفاد میں ہے، اور ہم نے اس کا کیا رکھا ہوا ہے کہ جی کچھ ٹروپس کو قبائلی علاقوں میں موو کر کے ادھر کو 4-6 آپریشن کر کے بھاجوڑ میں ہم نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو ہے نا جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس اجازت نہیں دیں گے ہم۔ بھائی آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے امریکن جو ہے نا اس خدشے کے پیش نظر ڈاما ڈولا پہ اٹیک کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی بندہ جا کے جو امریکہ کے اندر کسی ایک امریکی کو نہ مار دے، تو آپ نے ان کے ساتھ جنگ چھیڑ کے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی سرحدیں کھول دی ہیں کہ ماشاءاللہ ہم باجوڑ میں لوگوں کو ایکسپوز کر دیا کہ آئیں یہاں پر آئیں، کھولنی تھی نا، ہم نے یہاں پر آئیں، یہاں پر ہمارے لوگوں کو مارے، بالکل آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ کے آسان ٹارگٹ ہیں۔ میں اگر جان کی امان، اوکے لیٹ می ہیئر خالد، آئی ایم سوری آپ اسٹوڈیو سے باہر، آج ایک آج عالمی یوم امن بھی ہے یہ بھی ہے۔ اوکے خالد گو ہیڈ، آپ کمنٹ دیجیے گا۔ دیکھیں میں عدالت یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، میں ساری بات سن رہا تھا، مشتاق مراز کی بھی، نصرت جاوید صاحب اور نسیم زہرا کی، طارق چودھری کی بھی۔ ایک بات بڑی دیکھیں، ہم ساری بات کر رہے ہیں وار اینڈ ٹیررزم کی، ہم بات کر رہے ہیں سیکیورٹی کی، ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹرک بھرا ہوا آ جاتا ہے بارود کا، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اگر آپ اس کو شوٹ بھی کریں گے تو پھٹ جائے گا، اور وہ پھٹے گا تو تباہی مچائے گا، تو اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے، پکڑنا زیادہ ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں، اگر سینس آف رسپانسبلٹی دیکھیں اگر اسٹیٹ کی یا ریاستی اداروں کی کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں، تو آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں۔ میں کل رات کو 4 دن کراچی میں گزارنے کے بعد اسلام آباد پہنچا، وہاں میں نے ایک چیز فیل کی کہ
कराची देखें आप, इस्लामाबाद अगर आपका पॉलिसी मेकिंग का, कानून साजी का अगर मरकज़ है, वफाकी दारुल-हुकूमत है, तो आपका इकनॉमिक कैपिटल जो है वो कराची है। और अगर वहाँ पे 4 घंटे बारिश हो जाती है तो 3 दिन कराची की बिजली गायब रहती है, सड़कें बंद रहती है, ट्रैफिक मुअत्तल हो जाती है और एक अजीब वहाँ पे हड़बोंग मच जाती है। अब इतने बिलियंस वहाँ पे कमाए जाते हैं, इतने बिलियंस के रेवेन्यू है, सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वहाँ की है, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट वहाँ के प्लान कैसे करने हैं, वहाँ पे तरजीहात क्या मुकर्रर करनी है, ये यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है। दूसरी बात एक जो शेयर करना चाहूँगा, जो पहले बात की जा रही थी नुसरत जावेद साहब की जानिब से शायद, कि वो ये कह रहे थे कि कल सारी की सारी गवर्नमेंट की जो एक ही कॉन्टैक्ट था और वो ये था कि साहब सिर्फ जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद कम कर दें, 27 कह दें या 28 कह दें, लेकिन बाकी इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हो रही थी, कोई बात ये नहीं हो रही थी कि अच्छा कैसे हुआ, कौन लोग थे, क्या हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं, रेस्क्यू टीमें क्या कर रही हैं। अब इसको 16 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, अभी तक ये यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है कि बहुत से लोगों के अगर मिसिंग पीपल हैं यहाँ पर, बहुत से लोग जिनके अजीज़ों क़ारिब यहाँ पे आते थे रेगुलर अफ्तार डिनर में या क्या, वो अभी तक परेशान है, वो ढूंढते फिर रहे हैं वो किधर थे, आए थे, गए हैं, चले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई फोकल पर्सन यहाँ पर नहीं है कि कहाँ पे राब्ता किया जा सके, जनाब ये एक वाइफ है हमारे किसी अजीज़ क़ारिब के, कहाँ गुम हो गया, क्या पेशेंट में किसी इमरजेंसी में पड़ा हुआ है, किधर है, किसी एक जगह पे ऐसा कोई चीज़ डाटा तैयार नहीं की गई कि चले हादसा तो हो गया, आप फैसिलिटेट करें लोगों को। आप बल्कि खालिद कलामी हो रही है, ये आपने जिक्र किया, मैं जब गया था अभी मैरियट में तो वहाँ पर 2 लोगों से मेरी खुद मुलाकात हुई। वो बेचारे आइडेंटिटी कार्ड और उन लोगों की तस्वीर हाथ में लेके स्विमिंग पूल के पास खड़े थे और कह रहे थे जी ये रेस्क्यू की जो टीम्स अंदर जा रही हैं, प्लीज़ इनमें से किसी को दे दें, क्योंकि वो एक के चचेदाद का भाई का नाम था वकास। कह रहे थे वकास जब जो थे वो 4थे फ्लोर के ऊपर उनकी ड्यूटी थी, वो ना डेड बॉडीज़ उनकी मिली, मैंने तलाश की उधर नहीं मिले, ना कहीं वो मिसिंग की कैटेगरी में है, कहीं कोई लिस्ट नहीं लगी हुई, मैं किससे बात करूं। तो ये जो लोग अंदर जा रहे हैं ज़रा उनके हवाले कर दें तस्वीर, अगर कहीं से उनकी डेड बॉडी मिल जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस किस्म की हालत है। गो हेड। और दूसरी अदालत मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो होती है, देखें आप यहाँ पे सिविल इंतजामिया काम कर रही है, यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस काम कर रही है, यहाँ पे आपके फायर ब्रिगेड काम कर रहा है, यहाँ पे आपके जो मिलिट्री के इदारे हैं वो आए हुए हैं काम कर रहे हैं। किसी इदारे में को लगता है कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, किसी इदारे के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई इदारे सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, बहुत से इदारों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और एक बात और जो गालिबन मुश्ताक बात कर रहे थे कि जी फोकस कर लिया गया सिर्फ खास सिक्योरिटीज़ पे। अब देखें कि हम टैक्स किस बात का देते हैं, क्या हम टैक्स इस बात का देते हैं कि मुशीर दाखिला की सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, क्या हम टैक्स इस बात का देते हैं कि आप ऐवान सदर में बैठे किसी मसलन नशीन अफराद को जो है कि महफूज रखें, या टैक्स इस बात का देते हैं कि हमारी जान को भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आप हॉस्पिटल में चले जाएँ आपको दवाई नहीं मिलती, आप स्कूल कॉलेज में चले जाएं आपको म्यारी एजुकेशन नहीं मिलती। हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन वो टैक्स के अखराजात कहीं और हो रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि CDA का बजट कितना है और वो खर्च कैसे होता है। CDA का बजट जो है कि अगर आप देखें तो बिलियंस में होगा, और मेरा एक रफ एस्टिमेट है कि 25-26 अरब रुपए का लास्ट बजट जो है उनका पेश किया गया था। अब कुछ से चंद साल पीछे अगर आप चले जाएँ तो इतना पूरा बजट जो है बलूचिस्तान का नहीं था जितना सिर्फ एक इस्लामाबाद शहर का बजट है। तो ये बजट सारा का सारा क्या सिर्फ सड़कों पे और ये जो ग्रीनरी बनानी है, और खास तौर पे उन सेक्टर्स में F सेक्टर और E सेक्टर में जहाँ से आपके 18,000 हमें बताया गया था कि 18,000 के करीब माली हैं CDA चौकीदार। 18,000 जो बड़ी अच्छी बात है, लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन आपने इतने बिलियंस जो है कि आप सड़कों पे और खूबसूरती पे तो लगा रहे हैं। यकीनन आपके कैपिटल को खूबसूरत होना चाहिए, यकीनन आपके बाहर से मुल्क जो सिक्योर भी होना चाहिए, सॉफ्ट इमेज लेके जाए। लेकिन अगर यहाँ पे लोगों की जिंदगी महफूज नहीं होगी, आपके अपने हुकूमत के लोगों की जिंदगी महफूज नहीं होगी, जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है, इंप्लीमेंट करना है, उनकी जिंदगी महफूज नहीं है, आवाम की जिंदगी महफूज नहीं है, बिजनेसमैन की जिंदगी महफूज नहीं है, तो फिर ये सारी की सारी खूबसूरती किसी फायदा क्या है? एक बड़ी सीधी सी बात है कि पूरा कॉन्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी का ख़त्म हो जाता है। बात यह है कि एक कौम की हैसियत से आप 1998 से जान की अमान पाऊँ, आप इस मुल्क को बता रहे हैं कि सत्ते खैरा आप सोचना छोड़ दें, आपके बिहाफ पे हम सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप भी ना सोचें, वो फील्ड मार्शल सोच रहा है और वो यही सोच रहा होता है मैंने कितनी देर तक इक़्तिदार में रहना है। 7 साल से हम सब के बिहाफ पे एक बंदा सोच रहा था। बात यह है कि अब चौधरी निसार साहब बने ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, ये हमें पता करके नहीं है 65 करोड़ रुपए का क्या हुआ, हमें बताएं। ये हामिद जावेद साहब की अचानक अल्लाह ताला ने क्या हुआ, लॉटरी निकल दी, उनकी ज़मीन बड़ी अच्छी निकल आई थी कीमती, बताएं हमें। और हमें ये बताएं कि ये क्या प्रायोरिटी है कि चक शहजाद में सारे घर लेते हैं, कौन कौन लेते हैं, और वहाँ पे सड़कें भी सारी ठीक हो जाती हैं। आप ऐसा करें, आप इंटेल की बात कर रहे हैं ना, आप अभी भेजें कैमरामैन जहाँ पे मुशर्रफ का घर बन रहा है, अगर 2 मिनट के अंदर अंदर सिक्योरिटी वाले आपको भगाएंगे नहीं, आपको पता चलेगा चौकस कहाँ है। एक रिटायर्ड आदमी
ایک کرپٹ آدمی جس کو سلوٹ کر کے گارڈ آف آنر کر کے دیا، اس کے گھر کی ابھی تم تصویر نہیں لے سکتے. یہ ہے انٹیلیجنس. اور دوسری بات یہ کہ میں دوسرا آپ سے سوال کرتا ہوں، خدا کا واسطے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہیں، کیا آپ دہشت گردی کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں. اگر شک ہے تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ